like you access your sites, apps গুলোকে অ্যাক্সেস করো, তাই না? তো we are trying to do vivisection যখন আমাদেরকে fluids দিতে হয় in large amounts to resuscitate the patient or to give antibiotics or to give any medication to the patient for resuscitation, for treatment. Vivisection we do, not through arteries, through veins we try to upload. So we have to get the veins which is superficial, easily available, and which we can penetrate easily. Difficult veins, ভীষণ abdominal, intra-abdominal, হাতের ডেপথে কম্পার্টমেন্টসের ভেতরে আছে, we can't do that. We have to access the veins which are lying very superficial and which are very stable, which are very easy to give large amount of fluids. তাই না? তো এই সুপারফিশিয়াল ভেন্স গুলো যেগুলো আছে সেগুলো alongside the arteries and the nerves গুলোই আছে. Upper limbs we easily can access during resuscitation. Patient admit হয়েছে, you want fast recovery, you have to give fluids in large amount. আমরা কি করি, ভেন প্রিক করে একবার দিতে পারি লোডিং ডোজ একটা ওষুধের আফটার সেন্সিটিভিটি টেস্ট. একটা সেন্সিটিভিটি টেস্ট না করে অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতে পারে, তো ড্রাগস দেওয়ার জন্য উই ক্যান অ্যাক্সেস ওয়ান টাইম, একটা ভেনে দিয়ে দিলাম। বাট যখন আমরা কন্টিনিউয়াস ফ্লুইড দিতে চাইছি, অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে চাইছি, অ্যানালজেসিক্স দিতে চাইছি, উই হ্যাভ টু মেক আ পোর্ট, উই হ্যাভ টু মেক আ গ্যারাজ। গাড়িটা এসে থামবে, গাড়িটা এসে রাখা যাবে, আমরা যখন ইচ্ছে গাড়িটা বার করবো, যখন ইচ্ছে গাড়িটা ঢুকাবো। তাই বলে দিস চ্যানেলস হ্যাভ টু বি মেড। চ্যানেলস যখন বলবো তখন এটাকে বলে ভিনি সেকশন, আর না হলে ভিনি পাংচার বলি। ভিন পাংচার করে আমরা জাস্ট একবার ওষুধ দিয়ে হয়ে গেল। অ্যান্টিবায়োটিক্স, ভেরি গুড অ্যান্টিবায়োটিক্স, এগুলো সেকেন্ড বা থার্ড যেগুলো হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক্স যেগুলো বলি আমরা, লোডিং ডোজ দিতে চাই, বেশিগুলো দিতে হলে ফ্লুইডস থ্রু ইনফিউশন পাম্পস উই গিভ. It all depends. As you study, you will come to know. But venipuncture, venesection, central line, key difference we have to know. When the car is being parked by the roadside curb, it is a venipuncture. Just kore beriye elam. It's not a permanent site. Act of pavement, there is a pavement. By the side of a pavement, if you park your car, that is a for temporary basis, that is venipuncture. You puncture your vein, you come out. When you put your car in a garage, that is more for a duration, as long as you are going to stay the garage. As you shift your house, your garage will shift. That is venesection. And when it is permanent, means wherever you go, the garage will also go along with you. That is a chemoport. It can never be shifted. Chemoports. That is a chemoport. Okay.
যখন কেমোথেরাপি দিতে হয় ফর লং ডিউরেশন, কেন কি অল দিস আর সাইটস অফ ইনফেকশন। Whenever you do a venipuncture, repeated puncture we avoid. 2 দিন 3 দিন ইঞ্জেকশন মিকাসিন দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের গ্যারাজটা ওটা ফর 7 days 8 days প্রি অপ ওষুধ পাবে, পোস্ট অপ ওষুধ পাবে, পার অপারেটিভ অ্যানেস্থেটিক ওষুধ পাবে। সো সেন্ট্রাল লাইন, এই দুটো জিনিসের উপরে কথা বলছি। তোমাদের সব শর্ট ডিসকাশন গ্রুপে যেগুলো দেওয়া আছে তোমরা পেয়েছো? গ্রুপটা শর্ট ডিসকাশন সাইট ওটা পেয়েছো? আচ্ছা, ওটা আমার কাছ থেকে মনে করে নিয়ে নেবে, আমি একজনকে ফরওয়ার্ড করে দেবো, তোমার ফোন নাম্বারটা দিও, তাহলে ওটাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দেবো, তুমি সবাইকে স্প্রেড করে দিও, কেমন? তো ভেনি সেকশনটা করব ইজিলি অ্যাক্সেসিবল ভেন, সেইখান থেকে আমরা করব ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ডস থেকে নিয়ে। এই স্নাফ বক্সের কাছে ইউজুয়ালি দ্য ভেন্স আর ভেরি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ইজিলি প্যালপেবল। এদিকে এসো, কাম। Because it is a practical class, so small discussion we will cover, and I have been given set of 9 things. Here, see, this is a palpable vein over the radius, and it is a stable thing because you have got a radius underneath. Underneath you have got a radius, you can feel it. এটা রোল করছি ফিঙ্গারে, it is a medium sized vessel. তাড়াতাড়ি করে নষ্ট হবে না, তাড়াতাড়ি করে পেয়ে যাব। এটা এখানে যদি আমি টুনিকে বাঁধি, it will become thick, not prominent. Then I can push in my vein, cannula. So you can feel it? Yes. কে ফিল করতে? তুমি তোমারটা দেখাও কোথায়। এখানটা প্রেস করে নাও, তাহলেই তুমি দেখতে পাবে, এখানটাতে দেখতে পাবে। এই জায়গাটাতে হাতটাকে, হ্যাঁ, এই যে, এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, হাতে হাতে ফিল করো, হাতে ফিল করো, হাতে ফিল করো, হাতে ফিল করো। ঠিক কর্ড লাইক, ঠিক কর্ড লাইক। এ দেখ, এ দেখ, হাতে ফিল কর, হাতে ফিল কর, হাতে ফিল কর। টেন্ডন যেন না হয়, টেন্ডন যেন না হয়, টেন্ডন যেন না হয়, টেন্ডন যেন না হয়। ক্লেঞ্চ করো, এই জন্য বলি আমরা ক্লেঞ্চ করতে, ক্লেঞ্চ করে ফ্লেক্স করতে, ফ্লেক্স করে এটা যখন বাইরে বের করবে তখন এখানটা ফিল। এটা এখানটায় আমার টুর্নিকে এই জন্য বেঁধে, টুর্নিকে বাঁধলে এটা নীল করে ফুলে আসবে। গট ইট? টাইট করে বাঁধলে পরে এখানটা বেরিয়ে আসবে। দেখতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছিস? ঠিক আছে, তো এইটা আমরা কোলাপস পেতে পারি পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড যদি হয়। পেশেন্ট যদি শকে থাকে তাহলে কিন্তু ডিহাইড্রেটেড থাকলে এই ভেনটা কোলাপস থাকবে। Collapsed veins we will get when the patient is dehydrated, when the tissues are totally drained out. কত টুনিকে ফুনিকে করে কিছু লাভ নেই, ভিনিসেকশন has to be done. Then ভিনি ফাংশনে ক্যানুলেশনেও কাজ হবে না, তখন ভিনিসেকশন করতে হবে। ওকে, ভিনিসেকশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? আমরা ভেন্সের যে ডিস্টাল এন্ড হয় ওটাকে বেঁধে দিয়ে তারপরে পুট ইন আ ক্যানেল অ্যান্ড টাইট। কি করে টাই করি? যারা পরে এসেছো তোমাদের জন্য এইটা হচ্ছে রোড, রোডের সাথে পেভমেন্ট। গাড়ি যদি পেভমেন্টে পার্কিং করো টেম্পোরারি, ওটা ভিনি পাংচার। যদি গ্যারাজে দাও তাহলে ওটা ভিনি সেকশন। আর যদি পার্মানেন্ট করো, মোর দেন পার্মানেন্ট দেন গ্যারাজ, ওটা পোর্ট তৈরি করা, কেমো পোর্ট তৈরি করতে হয়। মেইন ভেসেলস এর উপরে কেমো পোর্ট তৈরি করা হয়, কেমন? নাও উই আর লার্নিং অ্যাবাউট ভিনি পাংচারটা। তো পাংচার distally will put in a tourniquet,
make your vein prominent, enter the vessel, withdraw it. Venous blood টা যেই syringe আসলো, open your tourniquet, push your drug. Got it? That is venipuncture. Venesection you have to access your vein. আমরা অনেক সময় এই অ্যাঙ্কেলের ওপরে ভেসেলস গুলোকে অ্যাক্সেস করি, ওখানে ভেন্স গুলো প্রমিনেন্ট থাকে। আমরা এই রেডিয়ালস এর উপরে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ স্টেডি বেস, আ বোনি বেস, একটা শক্ত জায়গা লাগবে, নাহলে ভেন স্লিপ করে গেলে তো আমি তো ওখানে রাখতে পারবো না পার্মানেন্টলি ক্যানুলাটাকে। একটা শক্ত হাড় দরকার। এমনিতে ভেসেলস সব জায়গায় পাবে, কিন্তু সবসময় ভেসেলস আমরা পাই না। বাচ্চাদেরটা ইজিলি টেম্পোরাল এইগুলোতে পাওয়া যায়। বাচ্চাদের দেখবে এখানে ভেন, স্ক্যাল্প ভেন লাগানো আছে, বাটারফ্লাই ভেসেলস গুলো স্ক্যাল্পে লাগানো থাকে, ওদের এইগুলো পার্মানেন্ট। অ্যাডাল্ট হতে হতে কি হয়, আমাদের এগুলোতে আর ওইগুলো থাকে না, তখন আমাদেরকে অ্যাক্সেস করতে হয় ভেসেলস গুলো against bony hard basis so that we can make it permanent. Now what we will do? This is your vein. আমার হাত ড্রয়িং এর উপরে যেও না, হ্যাঁ, একটা ডায়াগ্রামেটিক, that's the hand, this is your vein. তোমাকে এই ভেনটাকে তুমি উপরে উঠাচ্ছ। How will you do your venesection? আমরা একটা ইনসিশন দিচ্ছি এটার উপরে। কোলাপস ভেন পেশেন্টের ভেনিসেকশন, আমরা ভেনিপাংচারও করতে পারছি না, বারবার ভেনিপাংচার করা মুশকিল। ওকে, কিউবিটাল ফোসাতে আমরা এখানে ভেসেল নিতে পারি, আমরা এখানে ভেসেল নিতে পারি, কিউবিটাল ফোসা হলে ভালো, বা অ্যাঙ্কেল পেরোনিয়াল মিডিয়াল সাইডে পেরোনিয়ামের ওপরে নিতে পারি। ওকে, বা কিউবিটাল ফোসা। কিন্তু আমরা পেছন দিকে নিয়ের পেছনে নিই না কেন? কেন কি ওখানে পেশেন্টকে প্রোন করে শোয়াতে হবে, ইট ইজ নট ডান, ওটা করা মুশকিল, তাই না? কিউবিটাল ফোসা এলবোতে, এলবোতে এই দেখো এখানটা সারফেস মার্কিং, আবার ভেসেলস এখানে তুমি লাইগেট করলে এখানে ভেসেলস আছে, ইনসিশন হরিজন্টাল ইনসিশন দিবে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। গোড়ালিতে তোমার টিবিয়াটা আছে, টিবিয়াটার উপরে তুমি ওই জায়গাটা নিতে পারো, এখানটা ই করলে এই যে ভেসেলস গুলো একদম পাবেই অ্যাঙ্কেলের উপরে, 2 fingers above your medial malleolus, 2 fingers above your medial malleolus, ankle. হ্যালো, পায়ে ভেনটা ইজিলি অ্যাক্সেসিবল, 2 fingers above your medial malleolus. Yeah, against a bone, good prominent medium sized vessel. না, কোথায়? পায়ের পেছনটা। আমরা উল্টো করে শুয়ে রাখতে পারবো পেশেন্টকে? বার্ন পেশেন্ট হয়েছে, শকে গেছে, ট্রমাতে আছে, পেশেন্ট টোটালি কোলাপস, ডিহাইড্রেশন আছে, আমাকে ভেসেলস চাই, একদম ভেসেল পাচ্ছি না, ডিহাইড্রেটেড, টোটালি এক্সানগুইনেটেড, প্রচুর ব্লাড চলে গেছে, বা আমাকে ব্লাড ভলিউম অনেকটা দিতে হবে, ফ্লুইড ভলিউম অনেকটা দিতে হবে, তাড়াতাড়ি দিতে হবে, আমাকে ভেসেল লাগবে, তখন ভেনিসেকশন। তো এই ভেসেলস গুলো কিউবিটাল ফোসাতে সবচেয়ে ভালো, এখানটা, এখানটা পায়ের কাছে, ঠিক আছে? এবারে আমি এখানটা টুনিকেট দিয়ে এটাকে প্রমিনেন্ট করে নিয়েছি। আফটার দ্যাট আই গিভ এ ইনসিশন, ইনসিশন দিয়ে টিস্যুস গুলোকে সেপারেট আউট করে নিলাম। দেন আই টেক আউট দ্য প্রমিনেন্ট ভেসেল উইথ আ আর্টারি, কার্ভড মস্কিটো আর্টারি দিয়ে, দুটো সাইডে আর্টারি দিয়ে ওটাকে আটকে দিয়ে থ্রেড পরিয়ে সেপারেট করলাম, ডিস্টেলটাকে বেঁধে দিলাম।
ডিস্টাল এন্ডটাকে বেঁধে দিলাম। যেটা প্রক্সিমাল সাইড, ওখানে আমি স্টেডি করার জন্য একটা স্টিলেট, বড় যে ভাস্কুলার স্টিলের যে থাকে ওটাকে পরিয়ে দিলাম থ্রু অ্যান্ড থ্রু, বলে দিচ্ছি। এই ভেসেলটার আগেনস্টে মসকিটো ফরসেপ আছে। থ্রেড পরিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ, এই থ্রেডটাকে বেঁধে দিয়েছি, টাইট করে দিয়েছি। এবারে শুধু এটা খোলা আছে, এখানেও থ্রেড পরানো আছে, কিন্তু এটা খোলা, এখানটা টাইট করে দিয়েছি, এখানে আর কিছু নেই। এটা এই জায়গাটা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমি ওই স্টিলেটটাকে পরিয়ে দিলাম, পাতলা করে স্টিলেটটা। তার উপরের দিকে আমি আমার নিডল পাংচার করব ভেসেলের মধ্যে। যখন ব্লাড আসবে তখন ওটা কানেক্ট করবো আইভি ফ্লুইডে। একটু সূক্ষ্ম, একটু ধৈর্য ধরে করতে হয়, কারণ কি প্রত্যেকটা সাইট যেখানে যেখানে করবে সেখানে মাসল ফাইবার্স, টিস্যুস, কানেকটিভ টিস্যু, ফাইব্রাস টিস্যু, গ্যাংগ্রিনাস টিস্যু, স্লাফ টিস্যু বার করে করে তারপর তুমি ভেসেলটাকে পৌঁছবে। So it will depend upon the anatomical site where you are trying to access your vein. সুপারফিশিয়াল ভেনে শুধু স্কিন, সাবকুটেনিয়াস টিস্যু, কানেক্টেড টিস্যু বার করলেই তোমার ভেন উঠে আসা উচিত। কিন্তু কিন্তু যদি তোমার ভেসেলটা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, অনেকদিন পরে তুমি পেশেন্টটাকে পাচ্ছ ভেসেলটা ড্রাইড আউট হয়ে গেছে, তোমাকে খোদাখুদি করতে হতে পারে। ভেসেলটা সরে গেছে, পাতলা হয়ে গেছে, শুকনো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না, কোথায় যাবে? তুমি ডিপ যাচ্ছ, তখন আর্টারি গুলোকেও ভেন মনে হচ্ছে, আর্টারিসটা পাংচার করে দিলে। নার্ভটাকে টেন্ডেন্সিতে ঢুকে গেলে, টেন্ডেনটা মনে হচ্ছে ভেসেলের মতন, তুমি ওখানে ফুটিয়ে দিলে, ব্লাড আসবে না। তুমি প্রক্সিমালটাকে বেঁধে দিচ্ছ, কি হবে এবারে, কি হবে? আরে পেশেন্টটাকে বাঁচুক, পেশেন্টটাকে বাঁচাতে হবে। ওকে, সো now when you have accessed the vessel, you puncture out, take out, see the blood is coming, একটা ছোট্ট পাংচার করে 16 গেজ নিডল দিয়ে, পাতলা একটা নিডল দিয়ে পাংচার করে দেখে নিয়ে ব্লাড আসছে। তারপরে তুমি লাইগেট করে দিয়ে ডিস্টাল পোর্শনটা বন্ধ করে দিল। তারপরে ডিস্টালটাকে আমরা ইনসিশন দিতে পারি, ছোট্ট করে নিক দিয়ে, তারপরে ভেসেল দিয়ে টাইট করে বেঁধে দিতে পারি, স্মল ন্যারো ক্যানুলা পড়াতে পারি, ভিনি সেকশনের আমরা ক্যাথিটার্স গুলো পড়াতে পারি, যেটাতে আমরা চ্যানেল করি। চ্যানেল করার জন্য 16, 18, 24 দেখেছো না? 24 গুলো সবচেয়ে ছোট, 18টা আমরা ইজিলি, ওই গ্রিন কালারটা 18, ইয়েলোটা হচ্ছে 22, 24, ওইগুলো হাবগুলো, ওইগুলো দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়। লাইট ব্লু, লাইট পিঙ্ক, লাইট ইয়েলো, ডিপ গ্রিন। টোয়েন্টি-4, 22, 20, 18, 18 নাম্বারটা গ্রিন, যেটা আমরা ইজিলি পড়াই। তারপরে একটা ব্লু, একটা পিঙ্ক, একটা ইয়েলো, সবচেয়ে বেবি জেলকো একটা হয়, লাইট পিঙ্ক, লাইট ইয়েলো বোধহয় ওটা। ঠিক আছে, 18 নাম্বারটা জেলকো দিয়ে পড়ালে তুমি ফটাফট, ইউ আর শিওর যে আমি ঠিক জায়গায় আছি। ওটাকে তারপরে টাইট করে দিতে হয়। যেতে তুমি ওটা চালাচ্ছ, ওটা স্লো। ফার্স্ট কি হয়, স্পাজমে থাকে ভেসেলস, স্পাজম যাচ্ছে না, ফ্লুইড তো যাচ্ছেই না, আরে ওয়েট করো। slowly that spasm of the vessels goes away, then the fluid tap করে হতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ডোপামিন, নরাইডস ওইগুলোকে রেগুলেট করে মাইক্রো ড্রপসে দিতে হয়। 4 medium size drop is equal to 1 big drop, 16 micro drip set is equal to 1 big drop, 16 micro drip, micro drop, that is equal to 1 big. তারপরে 4
median side drop is equal to 1 drop, 1 ml. এমনি করে করে সব ক্যালকুলেশন করে রেগুলেট হাউ মাচ ফ্লুইড টু গিভ ইন এ টাইম, হাউ মাচ ফ্লুইড, কতটা হাইড্রেশন ডিপেন্ড করে। বার্নস এ জানো কিভাবে দিতে হয়, 24 আওয়ার্স এর মধ্যে ডিভাইড করে তিনটে রেশনে। হাফ দ্য রেশন ইজ গিভেন ইন দ্য ফার্স্ট 12 hours, next half is given in first 8, next 8, 24 hours এ এইটা রেশন বার্নে হাইড্রেশনে একসঙ্গে সবটা দেওয়ার কথা নয়। ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে যা রেশন হয় পার্সেন্টেজ বার্ন ডিভাইড বাই 2 ইন্টু এরিয়া অফ বার্ন, অমনি করে সব করা হয়। ফর্মুলা আছে কিভাবে বার্ন রেসিস্টেশন। তো ফ্লুইডটা কতটা কখন দেবে, কিভাবে দেবে, কি ফ্লুইড কখন দেবে, এটা নিয়েও ক্লাসেস করা হয়েছে, আবার ক্লাসেস করা হবে, কোনো ব্যাপার না। তো আমরা এই যে ভেনটাকে উঠিয়েছে, নাহলে তো ফ্লুইডটা তোমার ডিসেন্টলি চলে যাবে, ওটা তো রান অফ ইনটু পেরিফেরিস, তোমাকে সেন্টারে, তোমার তো পেশেন্ট কোলাপস করে গেছে, ইউ নিড কার্ডিয়াক রিসিসিটেশন, তখন তুমি বেশি ফ্লুইড দিচ্ছ। ইউ ডোন্ট নিড টু হাইড্রেট ইচ অ্যান্ড এভরি বডি পার্টটাকে, তুমি সেন্টারটাকে হাইড্রেট করো, সার্কুলেটরি ফেলিয়ার হয়ে গেছে, তখন তুমি ফ্লুইড দিচ্ছ ইন লার্জ অ্যামাউন্ট। অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ, সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ, লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক তো দিচ্ছ না। সো ইউ ক্লোজ অফ ডিস্ট্রিবিউশন। দরকার নেই, হাতটা এই জন্য রেস্ট করে হাতটা উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। গট ইট? গুড, বুঝতে পারছো? এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস পড়ানো হচ্ছে তোমাদেরকে। আমি কোলাস্টমি এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম, কোলাস্টমি অনেক বড় জিনিস, তার আগে তোমাকে ভেনিসেকশন করে নিতে হবে। থাইরয়েডেক্টমি অনেক বড় জিনিস, তার আগে তোমাকে দরকার হলে ভেনিসেকশন, থাইরয়েড স্টর্মে চলে গেলে ভেনিসেকশন লাগবে। অত বড় বড় জিনিসের আগে ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখা দরকার। তো উইল স্টার্ট উইথ আওয়ার স্লাইডস। এই দেখো কিভাবে স্লাইড ভেসেলটাকে কেটে তুলেছে, আর্টারি দিয়ে তুলে দেখাচ্ছে। Surgical emergency procedure in which a wide bore cannula is placed inside the vein under direct vision. ঠিক আছে, আন্ডার ডাইরেক্ট ভিশন আমরা চোখের তলায় আমরা ক্যানুলা পড়াবো একটা ভেনে, সেটাই বলেছি তো। It is an excellent alternative when other approaches to veins are failed. Indication: hemorrhagic shock where veins are collapsed, non-palpable. In case of IV drug abusers and obese, where peripheral veins are not visible. In critically ill infants, where non-palpable, non-visible peripheral veins. আরও আছে, সাইডসে চলে গেছে, কিন্তু ইন্ডিকেশনস অনেক। বার্ন কেস আসলে ভেনিসেকশন, এক্সেসিভ ট্রমা কেস আসলে ভেনিসেকশন, সিভিয়ার হেড ইঞ্জুরি ভেনিসেকশন, ক্যান্সার সার্জারি অপারেশন ভেনিসেকশন, প্রচুর হ্যামারেজিক শক, টার্মিনাল কেসেস মানে এবারে পেশেন্ট চলে যাবে, টার্মিনাল ক্যান্সার কেসেস ভেনিসেকশন দিয়ে রাখো। তুমি ফ্লুইড দিচ্ছ, সবকিছু করছো না, অ্যাজোগ্যাস্ট্রিক টিউবও ফেল করে যেতে পারে, তুমি ফিডিং দিতে পারছো না, তখন অন্তত আইভি ফ্লুইডস দেবে। বুঝতে পারছো? সো ইন্ডিকেশনস আর প্রিটি মেনি। যেখানে তুমি প্যালপেট করতে পারছো না, বুঝতে পারছো না আমি ইনজেকশনটা কোথায় দেবো, দিতে হবে তাড়াতাড়ি রিকভারি করার জন্য। তো এই ওবেসিটি, ক্রিটিক্যালি ট্রমা, হ্যামারেজ, বাচ্চা, এগুলো বাদ দিয়েও there are 1001 cases then you need to have a peripheral vein venesection. Sites: great saphenous vein at ankle or at the groin is the most preferred site. Basilic vein at the arm, cephalate and deltopectoral groove. Deltopectoral groove আমরা চাই না usually. Basilic vein, cubital fossa and great saphenous নিচের দিকে। এটা যদি গ্রেট সাফনেস হয়, মিডিয়াল সাইডে চলে গেল গ্রেট। এই যে ফিমোরাল ভেন থেকে নিয়ে এখানে গ্রেট সাফনেস গেল, কিছুটা কমন ফিমোরাল আসলো এখানে অব্দি,
হাঁটুর কাছে এখানে পপ্লিটিয়াল ভেন, তারপরে শর্ট সাফনেস ল্যাটারাল শর্ট সাফনেস, আর অ্যান্টিরিটিবিল, তারপরে পোস্টেরিটিবিল, তারপরে এই যে কমন ফিমোরাল থেকে এখানে অ্যান্টিরিটিবিল, এখানে পোস্টেরিটিবিল, তার উপর থেকে কিন্তু শর্ট সাফনেস গেছে, তার উপরের থেকে কিন্তু গ্রেট সাফনেস আসছে। এটা ভেনাস ড্রেনেজ হয়। গ্রেট সাফনেসটা সিঙ্গেল পড়ে গেল মিডিয়াল সাইডে পুরো, আর ল্যাটারাল সাইডে কমন ফিমোরাল কিছুটা গিয়ে তারপরে অ্যান্টিরিটিবিল পোস্টেরিটিবিল হলো, এগুলো কিন্তু ডিপ হয়ে যাচ্ছে, কমন ফিমোরালটা ডিপ হয়ে যাচ্ছে, ওইগুলো সব ডিপ হয়ে যাচ্ছে। গ্রেট সাফনেসটা মিডিয়াল সাইডে, ওটা ইজিলি অ্যাক্সেসিবল। ঠিক আছে, তো আমরা ওটাকে যেটা পায়ের ওটা গ্রেট সাফনেসটা ইজিলি অ্যাক্সেসিবল, তারপরে ওটা আর্চ আউট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা কেন করতে চাইছি, আমরা যেরকম বলছিলাম, টু গিভ ড্রাগস, টু গিভ প্যারেন্টাল নিউট্রিশন, ফর সেন্ট্রাল ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ফর ড্রাগস, ফর রিসিসিটেশন, ফর কেমোথেরাপি, ফর antibiotic therapy, for hydration, for majorly for resuscitation. Resuscitation কাকে বলে? To revive the patient. Patient is in a collapsed state, শকে এসেছে, ওকে ফ্লুইড দিতে হবে বেসিক্যালি। সে সব কিছু ব্লাড ছেড়ে এসছে, বা ইনফেকশন হয়েছে, ইনফেকশন পুরো বডিতে হয়ে গেছে, বা ট্রমা হয়েছে, ও ফ্লুইড চলে গেছে, অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেছে। Resuscitation is that. For resuscitation, you need a venesection. For giving chemotherapy, you need a venesection. For giving antibiotic, venesection. For a long time, long duration, not short duration. 3-4 দিন হলে ঠিক আছে, কিন্তু সেটাও আমরা যদি মানে ভিনি পাংচার করে দিয়ে ভালো করে ভেন্স লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে বেস্ট। কিন্তু পেশেন্টটা ক্যাকেক্সিক, পেশেন্টটা মরবিড, পেশেন্টটা ওবিজ, পেশেন্টটা, ওকে 3-4টে ইঞ্জেকশন দিতে হলেও তখন ভেনিসেকশন ইজ দ্য বেস্ট মেথড। আর সেন্ট্রাল ভিনাস প্রেশার মেজারমেন্টটা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না, পরে বলে দেওয়া হবে। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, ব্লিডিং ডায়াসিস, কোয়াগুলোপ্যাথি। যে জায়গাটা আমরা করছি সেই জায়গাটা যেন পরিষ্কার থাকে। যদি ইনফেকশন থাকে, পুড়ে গিয়ে থাকে, সাংঘাতিক, তুমি পাবেই না ওখানে ভেন। যদি ট্রমা ওখানেই হয়ে থাকে, তুমি পাবেই না ওখানে ভেন খুঁজে পেবে। তো সাইট লোকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্টের কোয়াগুলোপ্যাথি মানে কোয়াগুলেট তাড়াতাড়ি কোয়াগুলেট, ইনস্পাইট অফ দ্যাট ভেন সেকশন করতে হয়। আমরা যখন কোয়াগুলেট করে যাই আবার অন্য জায়গায় কাটি, এই জায়গাটা কোয়াগুলেট করে গেল আবার অন্য জায়গায় কাটো, 2 দিন চলছে, ঠিক আছে 2 দিনই চলুক, 2 দিন পরে আবার ওই জায়গাটা আবার ট্রাই করা হয় যদি চলে। আমরা এরকম করেও দেখেছি, মানে প্রথম দিকে হয়নি, 2 দিন পরে যদি ওই জায়গাটা ঠিক হয় তো ওই জায়গাটা থেকে আবার। ভিনাস থ্রম্বোসিস, অর্থোপেডিক ইনজুরি, ভ্যাসকুলার ইনজুরি। ইকুইপমেন্ট কি কি লাগবে আমরা পড়বো। মাস্ট হাস শিখাচ্ছি, গজ, সিরিঞ্জ, স্ক্যালপেল, কার্ভড হেমোস্ট্যাট, সিজার্স, ক্যাথেটার, টিউবিং, সিল্ক টাইস, প্রোলিন, টুর্নিকেট। ঠিক আছে, এইগুলো বলে দিচ্ছি, এই যে কি কি লাগবে। এইটা হাতের জায়গাটা, তুমি এখানে ইনসিশন দিয়েছো, তুমি এই যে ভেনটাকে উঠিয়েছো, এবারে এইটা তোমার ফিঙ্গার ডিজিটস, দিস ইজ ডিস্টাল এন্ড, ডিস্টাল এন্ড। তাহলে এবারে তোমার স্ক্যালপেল লাগলো ইনসিশন দেওয়ার জন্য, গজ লাগলো, তার আগে স্টেরিলিটি মেনটেন করেছো, রেক্টিফাইড স্পিরিট, স্যাভলন, বিটাডিন দিয়ে ঘষে, তারপরে কাটশিট দিয়েছো, ড্রেসিং মেটেরিয়াল দিয়েছো,
কাটশিট ড্রেপ বলে। এই যে ড্রেপের মধ্যে এইটা হোল করা থাকে, ওটা পেতে দিতে হয়, তাহলে সয়েলিংটা বা নোংরা হয় না। এবারে এটাকে ওঠাবার পরে এই যে হিমোস্ট্যাটস, তারপরে ওখানে লেখা আছে হিমোস্ট্যাটস, কার্ভড আর্টারি দিয়ে হিমোস্ট্যাটস দিয়ে ভেসেলটাকে তুলে দেয়া। এই তুলে দেওয়ার পরে ডিস্টেন্সটা কতটা হবে? মিনিমাম 2 সেন্টিমিটার পাওয়া যায় না, অতটা পাওয়া যায় না। 1 সেন্টিমিটার পাওয়া গেলে অনেকটা। 1 সেন্টিমিটার ভেসেলের লেন্থ পাওয়া গেল অনেকটা। মরবিড কন্ডিশনে সিল্ক পরিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিলে ডিস্টাল এন্ডটা বন্ধ হয়ে গেল। সিল্ক থ্রেড লাগবে, এখানে দেওয়া আছে দেখো, সিল্ক টাইস। তারপরে এই জায়গাটাতে তুমি একটা স্টিলেট দিয়ে স্টেডি করবে, এত লম্বা একটা পাতলা স্টিলেট। এই স্টিলেটটা কোনটা? আমরা একটা বড় নিডল নিই, স্ট্রেট নিডল দিয়ে মাসল টিস্যুর মধ্যে ওটা হরিজন্টালি একটা স্টেডি করে নিলাম, কারণ কি এগুলো তো রোল করে চলে যাবে, তুমি তো ধরতেই পারছো না। মাছের মতো লইটা মাছের মতো পালিয়ে যাচ্ছে, স্লিপ করে যাবে, স্টেডি করার জন্য। কারণ কি ভেসেলের অনেকগুলো কানেক্টিভ টিস্যু আছে, মিডিয়াম টিস্যু, এই টিস্যু মিডিয়াম, সবগুলো টিস্যুকে স্ট্রেট করে নিয়ে পার করে দিবে। এরপরে তুমি এটাকে ছোট্ট করে নিক করতে পারো, বা ডাইরেক্টলি কানুলা ঢোকাতে পারো, বা এটার মধ্যে এটাকে নিক করার জন্য এই থ্রেডটা যেটাতে তুমি বেঁধেছো ওটাকে উপরে তুলে নিয়ে স্টিলেটটা পরিয়ে দেয়া, ওটা উঁচু হয়ে গেল, টেন্টিং হয়ে গেল। এই ভেসেলটা তুমি যদি এই পাশে সিল্কটাকে টেনে ধরো, এই যে উঠে গেল ভেনটা, এই উঠে যাওয়ার পরে তুমি এটাকে পরিয়ে দাও। এই যে পরিয়ে দিলে নিডলটাকে, বা তারপর ক্যানুলা থ্রেড করলে, এরপরে এখানে এটাকে টাইট করে দাও। সিল্কটা এটা লাগানো আছে, সিল্কটা একটা লাগানো আছে, টেকনিক আছে, এটাকে যখন তুলে ধরবে পরিয়ে দাও। সব টেকনিক, আমি বলতাম না সারফেস মার্কিং, টেকনিক ঠিক থাকলে, টেকনিক জায়গাটা ঠিক জানতে হবে আর টেকনিকটা ঠিক রাখতে হবে, তাহলে তোমার কাজ তাড়াতাড়ি হবে, নাহলে তো তোমার দিন পার হয়ে যাবে, তুমি কিছুই করতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারলে ওটা স্টাডি কি করে করা হয়েছে, ক্যানুলা কি করে পড়ানো হলো। আমরা ইনসিশন দিলাম, সিল্ক পড়ালাম, দুটো সাইডে 1 সেন্টিমিটার ভেলটাকে তুলে নিয়ে ডিস্টিলটাকে বেঁধে দিলাম। ডিস্টিলটাকে যখন টেনে তুলবো, ওই থ্রেডটা আমরা যেটা হাতে বেঁধেছিলাম তখন ওটা টিল্ট হয়ে গেল, তখন পরিয়ে দিলাম ক্যানুলাটা। পরিয়ে দেওয়ার পরে ওই পাশে ওই সিল্কটাকে টাইট করে বেঁধে দাও, এরপরে তুমি আইভি লাইনের সঙ্গে কানেক্ট করে দাও। প্রথম দিকে খুব স্লো যায় ফ্লুইড গুলো, বিকজ অফ দ্য spasm of the vessels. তারপরে the spasm goes off and the fluid transfusion is fast. Prepare the skin of the ankle with antiseptic. Drape area, locate the vein, anesthetized. Lidocaine adrenaline, make a full thickness transverse incision. Curved hemostat bluntly dissect. Free the vein from bed for 2 centimeter. 2 centimeter তো অনেকটা, এতখানি 2 সেন্টিমিটার পেলে তো খুব ভালো। এতটা পেশেন্ট কোলাপস থাকলে মরে নয়, এইটুকু দেখা যায়, ওইটুকুনের মধ্যে করতে হয় কাজ। অ্যাঙ্কেলে হ্যাঁ 1 সেন্টিমিটার কম কেটেছে, তাও তো হাইড্রেটেড পেশেন্ট, এটা তো ডিহাইড্রেটেড বা বার্ন বা ট্রমাটাইজড পেশেন্ট নয়, এটা ভালো আছে, হাট্টা কাট্টা ভালো। আমাদের তো মরা এনে রেখে দিতে, এবারে বলো করো, মরে যাবে তাদেরকে রিসেসিটেট করে কে তাড়াতাড়ি ভালো করবে, ওটাই কম্পিটিশন, ওটাই পেশেন্ট ভালো হলে তুমি ভালো হয়ে গেছো।
তো এইটা যেটা ঢুকিয়েছে এ ট্রমেটিক নন টুথ ফোর্সেপ ঢুকিয়েছে। নন টুথ ফোর্সেপ দিয়ে দেখাবার জন্য আমরা নন টুথ ফোর্সেপ ইউজ করি না, আমরা কার্ভড আর্টারি হিমোস্ট্যাটস দিয়ে আমরাকে ওঠাই, ওটাকে স্কিনটাকে সেপারেট করি, তারপরে সাবকুটেনিয়াস টিস্যুকে সেপারেট করি আর্টারি দিয়েই। সেপারেট আউট করে দিয়ে যখন ভেসেলটা দেখা যাচ্ছে তখন একটা টুথ ফোর্সেপ দিয়ে একটুখানি টাচ করলাম, টিস্যুগুলোকে সরিয়ে আর্টারি দিয়ে ফাঁসিয়ে উপরে ওঠা, তারপরে আরেকটা আর্টারি দিয়ে ফাঁসা, মাঝখানে টিস্যুগুলোকে ঠিক করা, সিল্কটাকে তাড়াতাড়ি। উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। বেসিক থিং আমি যে এতক্ষণ ধরে পড়াচ্ছি, এতক্ষণে গোটা 50 ভিনিসেকশন হয়ে যাবে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম উইথ ইউ। টাইম তো দেয়াই যাবে না, তুমি তাড়াতাড়ি করে ফ্লুইড স্টার্ট করো। পেশেন্ট ইজ ইন শক, পেশেন্ট ইজ ডাইং, পেশেন্ট ইজ গোয়িং, পেশেন্ট ইজ গন, চলে গেছে, তুমি ওটাকে ডিফিব্রিলেট করছো আর ভিনিসেকশন করছো। ডিফিব্রিলেশন কাজ করছে না, স্ট্রেট লাইন ইসিজি তুমি দিয়ে এটাকে দিয়ে ওষুধ দিচ্ছ, পেশেন্ট রিভাইভ, আবার ডিফিব্রিলেট করলে পেশেন্ট ইজ ওকে। That is the best part of being a doctor. With the curved hemostat, pass the ties underneath the exposed vein, proximal and distal, ligate the distal exposed vein, leave the free ends of the tie, place traction, traction the proximal tie, further expose, scalpel, transverse venotomy. ছোট্ট করে কাটতে হয়, ওই ছোট্ট করে কাটতে গিয়ে পুরো ভেসেলটা কেটে গেলে ট্রানজাকশন হয়ে যাবে, পুরো ভেসেল কেটে যাবে। পুরো ভেসেল কাটা যাবে না, ওইটুকুন ভেসেলে অল্প একটু কাটতে হবে, দ্যাট ইজ ভেনোটমি। এইটুকুন পাতলা ভেসেলের অল্প একটু কাটতে হয়, তাকে বলে ভিনোটমি। মানে পুরোটা কেটে দিলে ট্রানজাকশন হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? ওই ভেসেলটার ছোট্ট একটু পোর্শন, ওই ট্রাকশন দিয়ে থ্রেডে একটুখানি কাটতে হয়, দ্যাট ইজ ভেনোটমি। তার মধ্যে তুমি ক্যানুলা ঢোকাবে, বুঝতে পারছো? তোমার কাছে স্পেস নেই, তোমার কাছে টাইম নেই, তোমার কাছে ইনস্ট্রুমেন্টস থাকবে না, তোমার কাছে কিছুই থাকবে না, একটা লোক অ্যাসিস্ট করারও পাবে না, লাইটও পাবে না, লাইটও পাবে না দেখাবার। সবকিছু রেডি আছে, তাহলে তো অনেক কিছু হয়ে যাবে। কিছুই পাবে না, তখন তোমাকে এটা করতে হবে। Be prepared. These are small things, but যেমনি নুনের বিনা কোনো খাবার ভালো লাগে না, নুনটা ছোট্ট জিনিস, তেমনি এইগুলো ছোট্ট জিনিস, কিন্তু এইগুলো না জানলে তোমার বড় অপারেশন, বড় খাবার, বড় রান্না কিছুই কাজে লাগবে না। Be extremely careful not to transect the vein fully. কত হয়েছে প্রথম যখন ভেনিসেকশন করতে গেছি, এত পাতলা ভেন নেই, ভেন ওটাকে টাইমাই করেছি, আধ ঘন্টা ধরে পেয়েছি, পাইনি, মাথার ঘাম পায়ে পড়েছি, সবকিছু হয়েছে, ভোর রাত্রে পেশেন্ট কোলাপস করে গেছে, তখন ইনজেকশন ট্রে নিয়ে বসেছি, ভেনটাই কেটে দিয়েছি, আবার পাশে আরো ডিপ ভেন খোঁজ, আরো ডিপ ভেন খোঁজ। হ্যাঁ, কিছু তখন তো পেশেন্ট শকে কোলাপস করে যাবে, কিছু nothing. That is the best part, healing. তুমি পেরিটোনিয়ামটা কাটা ছেড়ে রেখে দাও, পেরিটোনিয়াম will always reperitonize, the body will repair within 24 hours. আমরা যে মেশ ঢোকাই, রিপেয়ার করি, মেশ ঢুকি প্রিপেরিটোনিয়াল লেয়ার, আবার রিপেয়ার হার্নিয়াতে, আবার পেরিটোনিয়ামটাকে রিপেয়ার করি, কত সময় ফুটো রেন্ট রয়ে যায় না, সব রিপেরিটোনালাইজ হয়ে যায় উইদিন 24 আওয়ার্স। তাহলে এটা জানার মতো জিনিস হলো তো, জানলে ভালো লাগছে। So that is what, that is the best part of being a doctor. তুমি জানো, তুমি যা ভুল করছো, the nature is helping you also. Nature has not deserted you, nature is with you. যে আমরা তুমি ভালো করো, আমরা আরো সাপোর্ট করব।
কিন্তু ছেড়ে দিলে চলে গেল, ছেড়ে দিও না। এই দেখো ভিনিসেকশন হয়ে গেল, চ্যানেলটাকে ব্লক করে দিলে তারপর ওই জায়গাটাকে সেলাই করতে হয়, ওই যে স্কিন টু স্কিন আনতে হয়, আমরা যে স্কিনটাকে ইনসিশন দিছিলাম সেই স্কিনটাকে আবার রিপেয়ার করে দিতে হয়, তারপরে ড্রেসিং অ্যাপ্লাই করতে হয়। সেটাকে এভরি 72 আওয়ার্স 48 আওয়ার্স দেখে নিতে হয়। অনেক সময় খুলে যায়, অনেক সময় ইডিমা হয়ে যায়, অনেক সময় জায়গাটা নোংরা হয়ে যায়, স্লাফ হয়ে যায়, পরিষ্কার করে দিতে হয়। ড্রেসিং অফ দ্য সাইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে পায়ের তলাতে মিডিয়াল সাইডে ব্রেড সারফেস দেখো, কমপ্লিকেশনস কি আছে, খুলে যেতে পারে, ডিসোসিয়েট হয়ে যেতে পারে, বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, ডিসলোকেট হতে পারে, জায়গাটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, সরে গেলে ডিসকানেকশন হয়ে গেলে ফ্লুইড ওখানে জমে গিয়ে ওখানে কালেকশন হয়ে ইডিমা হয়ে যেতে পারে, আগে সামনের দিকে ব্লক হয়ে যেতে পারে, তার জন্য পেছন দিকে ফ্লুইড যাচ্ছে না হতে পারে। ফেল্ড ক্যানুলেশন ক্রিয়েটিং অফ ফলস প্যাসেজওয়ে, কারণ কি ভেসেল ওয়ালের মধ্যে তো ইন্টিমা গুলো অনেকগুলো আছে, তুমি হয়তো প্রপার লিউমেনে না গিয়ে কোনো ইন্টিমার মধ্যে ঢুকে গেছো, প্রপার লিউমেনই পেলে না, ইন্টিমার মধ্যে ঢুকে গেছো, তুমি তো হারিয়ে গেছো, তুমি ভাবলে খুব ভালো করেছি, কাজ ভালো হয়েছে, হয়নি। এয়ার এম্বুলেন্স, হ্যামরেজ, ভিনাস থ্রম্বোসিস, ইনফেকশন, নার্ভ ট্রানজাকশন, আর্টারি ট্রানজাকশন, তুমি ভেন ভাবছো, ভেন ভেবে করছো, ওটা আর্টারি ছিল, খুব তাড়াতাড়ি ব্লাড বেরোয়, আর্টারিতে করা সম্ভব না, আর্টারি গুলো ওয়েল প্রোটেক্টেড ডিপ থাকে, আর্টারি ফট করে কাটা হয় না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, जो भी होगा संभल जाता है, নাহলে আমি তোমার সামনে দাঁড়াতে পারতাম না, আজকে আমি দাঁড়িয়েছি, তো তার মানে টেক লাইফ ইজি, ঠিক है हो जाएगा, करेंगे, একটাই মাথা রাখবি, আই উইল ডু মাই বেস্ট, ট্রাই টু ডু মাই বেস্ট। Although venous cut down has largely been replaced by use of over-the-wire percutaneous catheter central lines, আজকাল তো ওই আল্ট্রাভায়োলেট রেজ বেরিয়ে গেছে, ওইগুলো দিয়ে টর্চের মতন ওইগুলো দিয়ে ভেন্স লোকেট করা যায়, তারপরে ওখানে ইনসিশন দিয়ে করো বা ভিনিপাংচার করো, আল্ট্রাভায়োলেট অন্ধকার করে দাও, লাইট লুমিনিসেন্স বেরোয়, ওটা হচ্ছে ভালো বলছে সেন্ট্রাল লাইন, এগুলো সব ডিপ, ভাই ফিউমারাল ভেন ইজ নট ইউজড, এগুলো সব ডিপ আছে, preferred write the course of great sapness vein, এই যে write down the course of great sapness vein course, most common complication related to venesection পড়েছো, sheath, cannula, how you actually cannulate it, it requires expertise and you need to know your anatomy very well. All the great vessels have to be identified well in the neck, supraclavicular, and then we'll be able to tell you better, you will understand better. So as we'll go by the slides, subclavian vein access করতে হবে, ঠিক আছে, এটা বেশি পার্মানেন্ট দ্যান your venous cannulation, venous puncture venesection এর পরে এটা cannulation, সুপিরিয়র ভেনা কেভার ওখান থেকে সাবক্লেভিয়ান ভেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, catheter is tunnel under the skin, tip of the central line, central catheter এখানটা নিচেটা, we are going to access this one, this area, okay.
Central line main things are the clamp, site যেখানটা দিচ্ছ, catheter sheath, needle. Definition is a catheter placed into large vein, regular size is neck, internal jugular, subclavian or femoral. Internal jugular vein, subclavian or axillary and femoral. Even I haven't done that many. Very few I have done myself. Peripheral inserted catheters. The reasons আমরা যেটা vivisection এ ছিল সেইগুলো in much more larger amounts we can give, and it is more stable, it's more long lasting, and it gets less infected, it's very stable, and patient can bear it well, and it works extremely well in morbid last stages of patient, in shock, in trauma, perioperative or preoperative. So it is an intensive cardiac unit, it's the life saving. তখন vivisection না, go for the central line. Go for the central line. Large amount of fluids have to be given over a short period of time, and there's an emergency, dire emergency, you don't have time at all. So central line, putting in a central line, but you have to have this whole set is very mandatory, which was not so in case of vivisection. You just had to channel, nothing else much is required. আমরা অনেক সময় থ্রেড পাইনি, আমরা অনেক সময় হিমোস্ট্যাটস পাইনি, আমরা vivisection করতে পেরেছি। জাস্ট ভেনটাকে কোন রকমে বার করে ইনসিশন দিয়ে ঢুকিয়ে দে, কিন্তু তুমি এই লার্জ ভেন্সে করতে পারবে না। ওটা তুমি রোড সাইডেও করতে পারবে vivisectionটা, কিন্তু তুমি এইগুলো পারবে না। এটার জন্য you have to have the proper set, otherwise you cannot do. So এটার মধ্যে medical uses, administer medication, fluids, peripheral lines, blood tests, central venous pressure, whatever. এই সেম জিনিস আমরা vivisectionেও করেছি, কিন্তু এটা আরো ভালোভাবে করা যায় যদি পেশেন্ট ICU সেটআপে আছে, OT সেটআপে আছে, all the things are available with you, then you can go ahead with the central line. vivisectionটা সব জায়গায় করা যায়, central lineটা সব জায়গায় করা যায় না। Indications: long-term intravenous antibiotic, parenteral nutrition, ill patient, chemotherapy, medication. আচ্ছা, drugs that are prone to cause phlebitis. আমরা অনেক সময় vivisection করতে গেলে অসুবিধা হয়, কেন কি phlebitis হয়ে যায়, ভেন্সে ইনফেকশন হয়ে যায়, that is phlebitis. ভেন্সে ইনফেকশন কখন হয়? ভেন্স খারাপ হয়ে যায় যদি ভেরি স্ট্রং অ্যান্টিবায়োটিক্স থাকে, যদি বেশি স্ট্রং chemotherapeutic agents থাকে, phlebitis becomes very common. Hypertensilinটাও দেওয়া চাই, এমনি কিছু না, বাট phlebitis হয়ে গেলে কোনো ভেন অ্যাভেলেবল নেই, পেশেন্ট কোনো ভেন, পেরিফেরাল ভেন্স অ্যাভেলেবল নেই, সেন্ট্রাল লাইন, তখন আর উপায় নেই, কোনো ভেন অ্যাভেলেবল নেই, পেশেন্ট ইজ ইন মরিবান্ড কন্ডিশন। মরিবান্ড মানে টোটাল ফেলিয়ার, হার্ট লাং ফেলিয়ারে চলে গেছে, তখন মরিবান্ড কন্ডিশন, সেন্ট্রাল লাইন ইজ ইয়োর সেভিয়ার পয়েন্ট। frequent blood draws, monitoring central venous pressure, ঠিক আছে। lumen, single lumen, double lumen, triple lumen, these are the various types. Tunnel, PICC, non-tunnel. যেমনি ক্লাসিফিকেশন আমরা কোলস্টমিতে পড়েছিলাম, সাইট অফ ক্লাসিফিকেশন, ইঙ্গুয়ানাল হতে পারে, পেরিয়াম্বলিক্যাল হতে পারে, ট্রান্সভার্স কোলস্টমি হতে পারে, অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন, ডাবল ব্যারেল, সিঙ্গল ব্যারেল হতে পারে, এন্ড কোলস্টমি হতে পারে। ক্লাসিফিকেশন পড়েছিলাম, ভ্যারাইটিস। তেমনি ক্যাথেটারস এর ভ্যারাইটিস আছে, সিঙ্গল লিউমেন, ডাবল লিউমেন, ট্রিপল লিউমেন। কোনোটার মধ্যে থেকে যখন ফ্লুইড যাচ্ছে তখন বাকিটা বন্ধ আছে, কোনোটা থেকে নিউট্রিশন যাচ্ছে, কোনোটা থেকে আইভি ফ্লুইড যাচ্ছে, আরেকটা বন্ধ আছে।
তো ইট ডিপেন্ডস কোনটার মধ্যে কি যাচ্ছে। ট্রিপল লিউমেন অব্দি করা আছে এখানে, ডাবল লিউমেন, সিঙ্গেল লিউমেন, ট্রিপল লিউমেন। টানেল ক্যাথেটারস আছে, পিআইসিসিটা কি ক্যাথেটার, নন টানেল ক্যাথেটার, কলারবোন ভেনাস। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্কস। কলারবোন কোথায় এন্ট্রি করছে, এক্সিট সাইড অফ দ্য স্কিন, ক্যাথেটার, টেল অ্যান্ড ক্যাপ, এখানে এটা বাইরে থাকে। ফ্রম দ্যাট ইউ আর পুশিং, এগুলো টিপগুলো যেগুলো এন্ড আছে দেখা যাবে কোনটা দিয়ে কি পুশ করবে, ব্লু, ইয়েলো অ্যান্ড রেড করে ডিফারেন্ট আলাদা ক্যাপড। টানেল ক্যাথেটার্স, নেক, গ্রোইন, লিভার, ব্যাক, এগুলো স্কিনের আন্ডারে আছে। প্রেফারেবল সাইটস অফ টানেল ক্যাথেটার, সবচেয়ে কমন হচ্ছে নেক, ইন্টারনাল জুগুলার, সবচেয়ে কমন ইন্টারনাল জুগুলার। নন টানেল প্রেফারেবল সাইট, রাইট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, ফিমোরাল, লেফট জুগুলার সাবক্লেভিয়ান, ওইগুলো লাস্ট চয়েসেস। দ্যাটস internal jugular vein is the most common. 99% cases you will find it that way. Indications আমরা আগে থেকেই বলছি, কেমোথেরাপি, হাইড্রেশন, নিউট্রিশন, কেমোথেরাপি। আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট, আর্জেন্ট রিনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, রিনাল কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, kidney transplant, increasing of comorbid conditions. Kidney transplant, any organ transplant, it can be liver, it can be anything, any organ transplant. You could look at a central line. Terminal cases, big oncosurgery, any big oncosurgery, rectal surgery, any big surgery, big volume surgery, go ahead with the central line. Contraindications ওটাই যে local infection, local area of trauma, local site যদি proper না থাকে, coagulopathies, morbid condition of the patient যদি থাকে, বেশি মানে কাটলেই বেশি ব্লিডিং হচ্ছে, তো you just can't go ahead with those big vessels, এগুলো না, vessels. So you just can't go ahead with that. Platelet counts are done, local infection, raised intracranial pressure, non-compliance, systemic sepsis. So এগুলো হচ্ছে contraindications, and this can lead into complications. In spite of the contraindications, if you go ahead, then it will lead to complications. The contraindications আর complications, যে কোনো জিনিস পড়বে তার কন্ট্রাইন্ডিকেশন পড়বে, তার কমপ্লিকেশনসটাও পড়বে। কমপ্লিকেশন ইন ব্লিডিং, ইনফেকশন, পাংচার অফ অ্যাডজেসেন্ট স্ট্রাকচার্স, এয়ার এম্বলিজম, কোলাপস অফ লাং, নিউমোথ্যারাক্স, হেমোথ্যারাক্স, ক্যাথেটার ব্রেকডাউন। তোমরা কি আইসিটিটা পড়েছিলে, ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজটা পড়েছিলে আমার কাছে? তোমরা পড়েছিলে? তুমি আসনি, তোমরা আসনি, ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজটা পড়া হয়নি, তুমি পড়েছো, তুমি ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ পড়ো। তো দেখো, এই যে আমরা যখন এখানটা করছি, এটা কিন্তু খুব কাছে, তুমি ছিলেন তাই না? হ্যাঁ, তখন তো এইগুলো লাঙে প্লুরাটা এখানে একটু ফাঁক থাকে তাই না, ওটা পাংচার করার সম্ভাবনা থাকে, কালেকশন ওখানে হয়ে যায়। হিমোথ্যারাক্স হতে পারে, নিউমোথ্যারাক্স হতে পারে। নিউমোথ্যারাক্স মানে এয়ার ঢুকে যাচ্ছে প্লুরার মধ্যে, লাং কোলাপস করে যাচ্ছে, নিউমোথ্যারাক্স হয়ে যাচ্ছে। ব্লাড কালেক্টর এখানে দেখো, আমরা তো এখানটা ঢুকছি, তো এই জায়গাটাতে যখন ঢুকছি, লেফট সাইড না, রাইট সাইড নাও, একদম ওখানটাতে অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংস আছে, ওখানটা একটা প্লুরাটা বেশি খোলা আছে। আবার নিচের দিকে লিঙ্গুলাতে সারফেস মার্কিংটা পড়ে এসো, সাবক্লেভিয়ান ভেনের সারফেস মার্কিং অফ সাবক্লেভিয়ান ভেন পড়ে এসো।